اسلام آباد پاکستان کا دارالخلافہ، وہ شہر جس کے بارے میں ہر کوئی ایک خوشگوار تاثر رکھتا ہے۔ اس کی اصل کہانی کیا ہے؟ یہ شہر جہاں پر جمہوریت کی بڑی بڑی جنگیں لڑی جاتی ہیں، جہاں پر انسانی حقوق کی تلاش میں لوگ پھرتے پھراتے پہنچتے ہیں اور انصاف مانگتے ہیں، جہاں پر آئین کے نام پر شاہراہیں بنی ہوئی ہیں اور جس کے تمام راستے عوام کی مرضی سے منتخب شدہ اداروں تک جاتے ہیں۔ آپ کو سن کے یہ حیرت ہوگی کہ اسلام آباد کے باسی ایک اور دنیا میں رہتے ہیں۔ وہ جمہوریت کے علمبردار نہیں ہیں، ان کے حقوق روزانہ غصب ہوتے ہیں اور دادرسی کے لیے وہ کسی کے پاس جا بھی نہیں سکتے۔ یہاں پر ہر سڑک کے اوپر رہنے والے اچھی خوشگوار زندگی گزارتے ہوئے تو نظر آتے ہیں، مگر حقیقت میں ان کے لیے ہر سڑک بند ہو چکی ہے۔ اس شہر کے اندر آپ کو لیڈران کی تصاویر کم اور ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے سائیڈ ککس کے پوسٹر ہر طرف نظر آئیں گے۔ اسلام آباد کے باسیوں کی داستان پاکستان کی سیاسی ثقافت کی داستان ہے۔ وہ شہر جہاں سے بلند ہوتی ہوئی صدائیں تمام ملک کو راہ دکھاتی ہیں، خود اپنی آواز بلند کرنے سے قاصر ہیں۔ اس شہر کی داستان کے اندر بہت تکلیف دہ حقائق پنہاں ہیں۔ یہاں پر رہنے والے عملاً جیل میں بند ہیں۔ چیک پوسٹیں ہر جگہ پر لگی ہوئی ہیں۔ دہشت گردی کی جنگ میں شرکت کے بعد پاکستان کے اندرونی حالات کچھ ایسے بدلے ہیں کہ کسی بھی شہر میں داخلہ اور وہاں سے نکلنا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ ظاہر ہے اسلام آباد اس سے مختلف نہیں ہے۔ پاکستان کے دوسرے شہروں کی طرح یہاں پر بھی دہشت گردی کے 20 واقعات ہو چکے ہیں۔ کسی حد تک ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام آباد جیسے شہروں کے اندر چیک پوسٹیں کیوں ہونی چاہیے۔ یقیناً اس سے سیکیورٹی کا احساس بڑھتا ہے اور شاید مجرمان بھی پکڑے جاتے ہوں، لیکن اسلام آباد کی سیکیورٹی چیک پوسٹیں اس لحاظ سے بھی منفرد ہیں کہ کسی بھی شہر کے رقبے کے حوالے سے یہاں پر سب سے زیادہ ایسی رکاوٹیں موجود ہیں۔ دن، مہینے اور سال گزرنے کے بعد اب ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ چیک پوسٹیں محض نمائشی رہ گئی ہیں۔ یہاں پر متعین اہلکار خام خواہ کی ڈیوٹی دیتے ہیں، کبھی کبھار اپنے آپ کو چاقو چوبند رکھنے کے لیے موبائل کا سہارا لیتے ہیں اور کبھی کبھی اپنے کام کو نبھاتے ہوئے گھر والوں سے بات چیت کرتے کرتے کسی گاڑی کو روک بھی لیتے ہیں۔ یہ چیک پوسٹیں کس منطق کے تحت چلتی ہیں؟ اس کے پیچھے انتظامی اصول کیا ہے؟ ان کا ایک بہت بڑا ٹکراؤ عوام کی نقل و حرکت کے حقوق کے حوالے سے ہے۔ ان حقوق کے تحفظ کے لیے کیا انتظامات ہیں؟ یہاں پر جو لوگ موجود ہیں وہ کس کھاتے میں شہریوں کو روزانہ روکتے ہیں اور رات کو ان کی آنکھوں میں ٹارچیں مار کر ان کو ٹارچر سے گزارتے ہیں؟ یہ کس قانون کے تحت ہو رہا ہے؟ اسلام آباد میں داخل ہوتے ہی آپ کو احساس ہوگا کہ یہاں پر سیکیورٹی عام شہروں کی نسبت زیادہ ہے، لیکن سیکیورٹی کتنی مؤثر ہے اس بات کا اندازہ آپ کو ہو جائے گا جو ہی کیمرہ ان موصوف پر پڑا۔ انہوں نے وہ سڑک جو پہلے بند تھی اس کو آہستہ سے کھول دیا اور گاڑیوں کو جانے دیا۔ اگر کیمرہ یہاں پر نہ ہوتا تو یہ سڑک بند ہوتی، اگر کیمرہ یہاں نہ ہوتا تو اس سڑک سے گزرنے والا ہر فرد مشکوک ہوتا۔ کیمرے کے آتے ہی سڑک کھل گئی، چیک پوسٹ نرم پڑ گئی، دہشت گردی کے خطرات غائب ہو گئے۔ یہ کیا منطق ہوئی؟ طویل کام کرنے کے بعد یہاں پر متعین اہلکار بور بھی ہو جاتے ہیں اور کچھ نہیں تو ایک دوسرے کی وردی کو الٹ پلٹ کر اس میں سے غلطیاں نکالتے ہیں۔
देखना वो ये चाहते हैं कि शायद खड़े खड़े यहाँ पर किसी की प्रमोशन तो नहीं होगी, या शायद उनके पास मैंडेट इंतहाई मुबहम है। उनको सिर्फ इतना ही बताया गया है कि यहाँ पर खड़े रहें, गुजरती हुई गाड़ियों को हर 1.5 घंटे के बाद देखें, किसी बेचारे को रोक लें, किसी की तलाशी ले लें। दहशतगर्दों को रोकने के लिए यह इंतज़ाम इंतहाई नाकाफ़ी है, बल्कि मुझे कहने दीजिए मज़का खेज़ है। इसका मकसद यहाँ से गुज़रने वाले हज़ारों अफराद को रोज़ाना तकलीफ़ देने के अलावा और कुछ नहीं है। इस्लामाबाद किसी ज़माने में बड़ा कुशादा होता था, लेकिन अब इसकी हर सड़क के ऊपर ये बोल्डर रख दिए गए हैं, ये रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। बहुत सी गाड़ियाँ तवील सफ़र करके जब इन सड़कों पर आती हैं तो ड्राइवर्स का ख्याल होता है कि अब उनको आसानी मिलेगी। आगे से सड़क तंग कर दी जाती है और उसके बाद रोज़ाना सुबह ऑफिस जाने के वक्त और रोज़ाना दोपहर या शाम के वक्त जब ऑफिस के आवर्स ख़त्म होते हैं, उस वक्त एक हड़बोंग होता है, एक तूफ़ान बदतमीज़ी होता है, एक अजीब मंज़र होता है कि एक तवील और कुशादा सड़क यकदम एक तंग गली में तब्दील हो जाती है। और यहाँ पर मुतय्यन अहलकार देखते हैं, लोगों की मिज़री पर हंसते हैं, कुछ करते नहीं हैं। दुनिया भर में इस किस्म की रुकावटों को लचकदार रखा जाता है, ज़रूरत के मुताबिक उनको एडजस्ट किया जाता है। जब ज़रूरत होती है तो रुकावटें रखी जाती हैं, जब ज़रूरत नहीं होती तो रुकावटें हटा दी जाती हैं। इस्लामाबाद में इस किस्म का कोई इंतज़ामी लाएअमल आपको नज़र नहीं आएगा। ये तमाम रुकावटें इस्लामाबाद की सड़कों का एक हिस्सा बन गई हैं, एक ऐसा हिस्सा जो लोगों को रोज़ाना तकलीफ़ देता है, लेकिन जिससे जान छुड़ाना मुमकिन नहीं। आइए हम आपको बताते हैं चेकिंग होती कैसे है। अब इस गाड़ी को अगर आपने चेक करना है तो यकीनन आपकी नज़र होगी उन थैलों पर जिसके अंदर मुमकिन तौर पर कोई बम छुपाया गया हो। देखते हैं ये थैले चेक होते हैं या नहीं। और यहाँ से रोज़ाना गुजरने वाले अब इन पुलिस वालों को संजीदगी से लेते भी नहीं हैं। चेक पोस्टों पर खड़े हुए पुलिस के लोग बहुत मुश्किल में हैं। इंटीरियर मिनिस्ट्री ने उनकी ज़ुबानों पर ताले लगा दिए हैं, वो किसी से बात नहीं कर सकते। भाई लेकिन आप एक दिन आप खड़े होंगे ना तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो हमें तो तकरीबन 10 साल हो गया इस जगह पे खड़े होते, और हमें तो दूर से ही पता चल जाता है कि फलां गाड़ी की क्या एक्टिविटी है। नहीं, वो आगे जा रहा है, वो पुलिस से बच के, फिजिक्स भी तो होती है ना, वो आपको क्या आप वो पुलिस से बचकर निकलने की कोशिश कर रहा है। वो गाड़ी के ऊपर से एक जो बड़ी गाड़ी आपस ये डाला आ रहा है, उसके ऊपर से आने की कोशिश कर रहा है, उससे नीचे की आने की कोशिश कर रहा है, मारने की कोशिश कर रहा है। दिलचस्प अमर ये है कि इन जगहों पर जब चेकिंग की जाती है तो उसका फार्मूला बड़ा अमूमी किस्म का है। फार्मूला क्या है? मसलन फार्मूला ये है कि अगर गाड़ी में कोई मशकूक अफराद सवार हों, अब मशकूक की जो तारीफ़ है वो भी बड़ी दिलचस्प है। मशकूक की तारीफ़ ये है कि जो पुलिस को देख के घबरा जाए। मैं साइंस का तालिब इल्म नहीं हूँ, लेकिन मैं ये जानने से कासिर हूँ कि अगर एक गाड़ी 30 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से गुजर रही है और चेक पोस्ट में आके थोड़ी देर के लिए स्लो होती है और आप 10 फुट के ऊपर फासले पर खड़े हैं, आपको किस तरह अंदाज़ा होगा कि अंदर जो बंदे बैठे हुए हैं वो आपको देख के घबरा गए हैं। एक तो ये, दूसरा ये कि अगर 3-4 लोग बैठे हों, आजकल जिस किस्म की गैस की प्राइसेस का हाल है, हर कार के अंदर 4 बंदे तो बैठे होंगे, बिलखुसूस जब ऑफिस के अंदर आना जाना हो। जिससे मुराद ये है कि इस्लामाबाद के अंदर दाखिल होने वाली हर तीसरी गाड़ी के अंदर मशकूक अफराद मौजूद हैं। हर तीसरी गाड़ी जो जल्दी में जाने को है, क्योंकि हो सकता है किसी ने दफ्तर पहुंचना हो, किसी ने अस्पताल पहुंचना हो, वो आपको मशकूक इस वजह से भी लगेगी कि आपको दाव दे के निकलने की कोशिश कर रही है। जिससे मुराद ये है कि हर तीसरी गाड़ी को आपको रोक कर उसकी चेकिंग करनी है। अगर आपने हर तीसरी गाड़ी को रोक कर उसकी चेकिंग करना शुरू कर दिया तो यहाँ पर एक दिन के अंदर 100 से ज़्यादा गाड़ी गुजर नहीं पाएगी। हम ये समझने से कासिर हैं कि ये तमाम मुश्किलात इस चेक पोस्ट के ऊपर या इस तरह की दूसरी चेक पोस्ट के ऊपर मुतय्यन पुलिस के जो अहलकार होते हैं, जो अपने तय अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, ये तमाम मुश्किलात से वो किस तरह नबरदाज़मा होते हैं। ये एक बड़ा ही आर्बिट्रेरी किस्म का क्राइटेरिया है कि किसको रोकना है और किसको नहीं रोकना है। ठीक है,
جو عام آنکھ ہے وہ پولیس والے کی آنکھ سے مختلف ہو سکتی ہے، لیکن سپیڈ کے جو اصول ہیں وہ سب پر لاگو ہوتے ہیں، اور ٹینشن کو گیج کرنا کہ کوئی اس وجہ سے ٹینس ہے کہ اس کی جاب نہ چلی جائے، اور کوئی اس وجہ سے ٹینس ہے کہ اس نے اپنی گاڑی کے اندر بم رکھا ہوا ہے، یہ ٹینشن کو میئر کرنا میرے خیال میں اس کا پیمانہ دنیا بھر میں کہیں بنا نہیں ہے۔ لیکن یہ چیک پوسٹیں ہیں اسلام آباد کے اس شہر میں، جہاں سے میں نے پہلے کہا کہ جمہوریت کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، وہاں پر لوگوں کے حقوق ہر روز ہر گاڑی میں سوار فرد کے حقوق جو ہیں وہ پامال ہوتے ہیں، پوچھ پرتیت کوئی نہیں ہوتی۔